प्रिय बंधुगण मु आपको स्वागत करुचे भय और रहस्य भरा आउ एक कहानी को। बंधुगण आज कहानी को जीवा पूर्वर जदि आपण आईमा कहानी चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंते तेबे चैनल को सब्सक्राइब करे साइड थिबा बेल आइकन को ऑल करि दियंतो जहा फल रे हमर वीडियो सर्वप्रथमे आपण को पाखरे पहुंची परिबो। ଏହି କାହାଣୀର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାହାର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଏବଂ ଆଇ ବଟନରେ ଦେଇ ରଖିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ନିମନ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମହାରାଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। आचार्य जाग्रत करिथिबा तीनोटी चक्र द्वारा इंद्रमाधव और शिष्यर को अभिशापर अपरांते निज शरीर त्याग करथिले। एबे आगको आचार्य अभिशापर भयावहता ठारो इंद्रमाधव और शिष्यर को रक्षा करने निमंते उपस्थित समस्त सभा परिषद राजगुरु महामंत्री गभीर चिंतार लिप्त रही थांते, किंतु समस्त चेतनार दूर दूरांत पर्यंत किसी उपाय दृष्टि आकर्षण हेउ न थाए। किछि समय एहिपरि कटिगला। हठात कहार गर्जन रे संपूर्ण परिषदटी कंपी उठिला। समस्त नेत्र समांतराल भाव से दिग को चलीगला। समस्त मन को से दृश्यटी अत्यंत मर्माहित करुथिला, कारण इंद्रमाधव शरीर मध्यरे हठात अनेक परिवर्तन घटी चलुथिला। किछि समय मध्यरे इंद्रमाधवर समस्त अंग प्रत्यंगरे छोट बड़ घा सहित आबुमान होईगला। सेही पीड़ा अत्यंत जंत्रणादायक रहिथिबारु इंद्रमाधव जंत्रणारे छटपट होई तांकर पिता अर्थात महाराज साहाय्य निमंते निकटकू डाकुथांती। महाराज निज पुत्रर एभली अवस्था देखि संपूर्ण भाव में दुखरे भाव विभोल होई इंद्रमाधव को आलिंगन करने निमंते अग्रसर हेबा समय रे राजवैद्य महाराज को अटकाई देले। जेहेतु यह व्याधि जनक निकटरू अन्य जनक व्यापीबार आशंका रही, तेणु महाराज को इंद्रमाधव निकट को जीवाकू राजवैद्य बारण कले। तेणु महाराज व्याकुलित मनरे सेठारे आंठू उपरे बसी पड़ी मुह को तलकू करदेले। अश्रुर धार अनवरत बोहिबा जोगो सेही चट्टाणटी भिजी सारिलाणी। एही समय महाराज उद्यक्त हुई राजवैद्य को आदेश दे कहिले, आपण एठी छिड़ा होई कौन मो पुत्रर पीड़ा को उपभोग करुछन्ते, यथाशीघ्र तार उपचारर प्रक्रिया आरंभ करंतु। महाराज को आदेश सुनी राजवैद्य एक गभीर चिंतारे लीन हो गले। से भल रूपे अवगत थिले एपरि विषम समय महाराजकर कौनसी सामान्य भूल निष्पत्ति द्वारा संपूर्ण प्रदेश में महामारी व्यापीबार संभावना खूब यथेष्ट अछि। तेणु निज जीवन को उत्सर्ग करी राज्य को महामारीर विभीषिकार उद्धार करने निमंते से एक सुचिंतित उपाय महाराज को सम्मुख रे उपस्थापन करिले। महाराज यह व्याधिर उपचार अत्यंत कठिन एवं जटिल अटे। तेणु यह व्याधिर उपचार निमंते मते एक सुनसान और निर्जन स्थान दियंतु, जोठारे आमे दुई जन संपूर्ण बाह्य समाज ठारो विच्छिन्न होई रहिबो। परे मु इंद्रमाधव व्याधिर सठिक उपचार करी तांको शरीररू एही व्याधि को दूर करि परिबे। राजवैद्यंको एही पदे कथा महाराज को मन को सामान्य आश्वस्त करिथिला। तेणु से विलंब न करी राज्यर पश्चिम रे थिबा बिरिली जंगल मध्यरे रहिथिबा एक गुप्त सुड़ंग मध्यरे उपचारर समस्त व्यवस्था करिदेले। परे महाराज को आदेश नहीं राजवैद्य दुई सिपाही इंद्रमाधव को नहीं से गुंफा मध्य को चलीगले। यापर सिपाही माने से गुंफाटीर द्वार को एक बड़ पत्थर साहाय्य बंद करी सेठारे जगी रहिले। एसबू भितर केतबेले जे संध्या होईगला काहार को किछि ज्ञात न थाए।
ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ନିଜ ପୁତ୍ରର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଚିତ୍କାର ମହାରାଜଙ୍କ ମନକୁ ମର୍ମାହିତ କରି ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ଗୁମ୍ଫାଟିର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ମହାରାଜ ଦୁଃଖରେ ବସି ରହି ନିଜ ପୁତ୍ରର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ନିମନ୍ତେ ଭୋଳାନାଥକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଟି ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଦ୍ରମାଧବଙ୍କର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଥିଲା, ଏବେ ଅନ୍ଧାର ସହିତ ତାର ଚିତ୍କାରର ସମାନ୍ତରାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଥିଲା। ଯେପରିକି ଏହି ରାକ୍ଷସ ତାର ଅତି ବିକଟାଳ ଚିତ୍କାରରେ କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ସେହି ଚିତ୍କାର ଶୁଣି କେବଳ ମହାରାଜ ଭୟଭୀତ ହେଉନଥିଲେ, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ, ତାହା ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଭିଶାପ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ରମାଧବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ମଧ୍ୟରୁ 4 ପ୍ରହର କୃଷ୍ଣବାଧିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 4 ପ୍ରହର ଏକ ରାକ୍ଷସରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ଭୟର ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ, କାଳେ ଇନ୍ଦ୍ରମାଧବ ଏକ ରାକ୍ଷସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇନି ତ। ମହାରାଜ ଏହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଆଉ ନିଜ ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ସେହି ଗୁମ୍ଫାଟିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ। ମହାରାଜଙ୍କ ଆଦେଶ କିଏ ବା ଟାଳିପାରିବ? ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଦ୍ୱାର ଖୋଲି 10 ଜଣ ସିପାହୀ ସେହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଫେରି ନଥିଲେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ୱର ସେହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଣାଯାଇ ନଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମହାରାଜ ନିଜକୁ ଆଉ ଥୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ମହାରାଜ ସ୍ୱୟଂ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହିତ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ। ସୈନ୍ୟମାନେ ହାତରେ ମଶାଲ ଧରି ମହାରାଜକୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସୈନ୍ୟମାନେ ଧରିଥିବା ମଶାଲ ଗୁଡ଼ିକ କଳା କିଚମିଚ ଅନ୍ଧାରକୁ ଏଡ଼େଇ ପାରୁନଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ପାଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଭୟର ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। କିଛି ବାଟ ଏପରି ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରୁ ଚିତ୍କାର କରି ମହାରାଜଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସୈନ୍ୟମାନେ ମହାରାଜଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେହି ଚିତ୍କାର ଦିଗରେ ତୀର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ଗୁମ୍ଫାଟି ମଧ୍ୟ ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କଲେ କି ଯେ କେହି ବି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲା, ତାର ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ସୈନିକ ତା ନିକଟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଧାଇଁ ଆସି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମସ୍ତକ ରଖି କହିଲେ, ମହାରାଜ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ଶୁଣି ମହାରାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ନିଜ ପୁତ୍ରର ଚିନ୍ତାରେ ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜକୁ କାୟା ଦୁନିଆରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆକୁ ଆଣି ମହାରାଜକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ କହିଲେ। ମହାରାଜ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଅଳ୍ପ ଦୂର ଯାଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନଇଁ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାପୁଲିକୁ ତଳେ ଘଷି ଆଣି ମଶାଲା ଆଲୁଅରେ ଦେଖନ୍ତି ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ମହାରାଜକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେହି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବା ନିମନ୍ତେ। ମହାରାଜ ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇ ମଶାଲକୁ ତଳକୁ କରି କହିଲେ, ମହାରାଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଟିରେ କିପରି ରକ୍ତର ଧାର ବହୁଛି। ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ରକ୍ତ ଦେଖି ଲାଗୁଛି
ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥିବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜୀବିତ ନଥାଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରୁଛି କି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ ଇନ୍ଦ୍ରମାଧବ ହିଁ ମାରିଛି। ମହାରାଜଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଶୁଣି ସେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ତୁମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ତୁମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୋ ପୁତ୍ର ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ବୋଲି। ତୁମ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଯଦି କେହି ଏପରି କହିଥାନ୍ତା ତେବେ ଏଇକ୍ଷଣି ତାର ଶିର ହାଣି ହତ୍ୟା କରିସାରିଥାନ୍ତି। ମୋ ସହିତ କେହି ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ତୁମେମାନେ ଏଇକ୍ଷଣି ଏଠାରୁ ଫେରିଯାଅ। ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି କଠୋର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମସ୍ତକ ତଳକୁ କରି ନମ୍ରତାର ସହିତ କହିଲେ, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ମୁଁ ଏପରି ଇନ୍ଦ୍ରମାଧବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜକୁ ରାଜଦ୍ରୋହୀ ମନେ କରୁଛି। ମୋର ଏହି ଶେଷ ଥର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହିଠାରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଇନ୍ଦ୍ରମାଧବକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ମହାରାଜ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ନମ୍ରତା ଭରା କଥା ଶୁଣି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆଗକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇସାରିଥାଏ। ଭୟ ତ ସଭିଙ୍କୁ ଆସୁଥାଏ, ପରନ୍ତୁ କେହି ପ୍ରକାଶ କରୁନଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଦୁଇ ସିପାହୀ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷକୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ସିପାହୀମାନେ ମଶାଲ ଦେଖାଇ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଉଠିବା ନିମନ୍ତେ ଇସାରା କଲେ। ତେଣୁ ଜଣେ ସିପାହୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସିପାହୀ ଜଣକ ସେହି ଜିନିଷଟିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ସେଠାରେ ଝୁଣ୍ଟିଥିଲେ। ସେହି ସିପାହୀର ହାତ ସେହି ଜିନିଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ ସେଇଟିକୁ ମଶାଲ ନିକଟକୁ ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ଝାଳରେ ଭିଜିଗଲା ଏବଂ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାରଣ ଏହା ଏକ ମନୁଷ୍ୟର ଖପୁଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସଦ୍ୟ ସତେଜ ମାଂସର ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ରକ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଲ ଦିଶୁଥିଲା। ଯେପରି ଲାଗୁଥିଲା କେହି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଅତି ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ମସ୍ତକଟିରୁ ସମସ୍ତ ମାଂସକୁ ଖାଇସାରି ଖପୁଡ଼ିଟିକୁ ଏପରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଏହିବେଳେ ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ସେହି ସିପାହୀଟିକୁ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା। ଏହା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଘଟିଲା ଯେ କାହାରି ନିକଟରେ କିଛି ସମୟ ନଥିଲା ସେହି ସିପାହୀ ଜଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର। ଏସବୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯିବା ନିମନ୍ତେ ପାଦ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଛକୁ ପକାଇଲେ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୁମ୍ଫାଟିର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। କାରଣ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ତାହା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଥିଲା। ମହାରାଜ ଏସବୁ ଦେଖି ମହାମନ୍ତ୍ରୀକୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେବା ସମୟରେ ବିରାଟ ଗର୍ଜନ ଶୁଭିଲା। ସେ ଗର୍ଜନ ଏପରି ଭୟାବହ ରହିଥିଲା କି ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ପାଦ ପଛକୁ କରି ଗୁମ୍ଫାଟିର ଏକ କୋଣରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଗର୍ଜନ ଅତି ନିକଟରୁ ଶୁଭିଲା। ତେଣୁ ମହାରାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ସୈନିକ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ତେଣ୍ଟାମାନ ଧରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସେହି ଗର୍ଜନ ଅତି ନିକଟରୁ ଆସିଲା। ଏହା ସହିତ ମଶାଲ ଆଲୋକରେ ତା ଶରୀରର ସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ସେହି କଳା ରୁମପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶାଳକାୟ ଶରୀର, ଲାଲ ଲାଲ ଆଖି, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦୁଇଟି ସିଂହ ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁନିଆ ଦାନ୍ତ। ଏସବୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲେ କି ଆଜି ବୋଧେ ସେମାନଙ୍କ ମରିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। ତଥାପି ସମସ୍ତ ସୈନିକ ନିଜ ଧର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ବିଶାଳକାୟ ରାକ୍ଷସ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ସେହି ରାକ୍ଷସଟି ଅତି ସହଜରେ ଜଣ ଜଣ କରି ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ଅତି ନୃଶଂସ ରୂପରେ ମାରି ଚାଲୁଥାଏ।
କିଛି ସମୟ ଅପରାନ୍ତେ ସେହି ସ୍ଥାନଟି ପୁନର୍ବାର ନିଶବ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏପରି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମହାରାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ସେହି ରାକ୍ଷସର ସମ୍ମୁଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପଛରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଅଟକି ନଥିଲେ। ମହାରାଜ ସେହି ରାକ୍ଷସ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ଏକ ବିରାଟ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ, ତୁମ ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ରମାଧବ ନା? ଏହି ପଦେ କଥା ସେହି ରାକ୍ଷସର କର୍ଣ୍ଣପଟଳରେ ବାଜିଛି ତ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଲି ପଡ଼ି ଏକ ଲୟରେ ମହାରାଜକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ଅପରାନ୍ତେ ତାର ସେହି ଭୟଙ୍କର କର୍କଶ ସ୍ୱରରେ ସେ ଦୂର ଦିଗରେ ଇସାରା କରି ତା କଥା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ ନୁହେଁ। ପୁନର୍ବାର ମୋ ମନରେ କ୍ରୋଧର ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଥା ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ ଅଛ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଏହାର ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।